আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা আমাদের পঞ্চম ক্লাস শুরু করতেছি। তো ওয়াহিদুল কবির ভাই, অনেক মুবারকবাদ। আহলান সাহলান। আর আরেক ভাই আসতেছেন নামাজ পড়ে। আচ্ছা, তা আমরা আমাদের আজকে ক্লাসটা শুরু করে দিই। শিক্ষা ও পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা। প্রথমে প্রথমে ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও। ঠিক আছে, একটু বাবা গেটটা বিরে যায়। अब्बा, बिस्मिल्लाह। आप क्या पढ़ रहे हैं? আপনি কি পড়ছেন? দেখা আছে मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, আমি হাদিস পড়ছি। তো ওয়াহিদুল কবির ভাই, आप क्या पढ़ रहे हैं? আপনি কি পড়ছেন? मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। हम्म, आप हदीस पढ़ रहे हैं। अच्छा। अभी तो नहीं मगर आप अ, उर्दू पढ़ रहे हैं। मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। जी। मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। आप उर्दू पढ़ रहे हैं। अच्छा। अ, जी। आप किस मदरसे में पढ़ते हैं? আপনি কোন মাদ্রাসায় পড়েন? হুম। आप किस मदरसे में पढ़ते हैं? আপনি কোন মাদ্রাসায় পড়েন? এটা একটা মানে পড়াশোনা বিষয়ক প্রশ্ন উত্তর। তো পরবর্তী আছে, এটা আমাদের মাদ্রাসার নাম। প্রথম যে মাদ্রাসা আমি প্রতিষ্ঠা করি, मैं अशरफिया जलीलिया महमूदुल मदरसा में पढ़ता हूँ। हम्म। मैं अशरफिया जलीलिया मदरसा महमूदुल उलूम जी। मदरसा में पढ़ती हूँ। पढ़ता हूँ, ছেলে হইলে पढ़ता हूँ, আর মেয়ে হইলে पढ़ती हूँ। ছেলে হলে पढ़ता हूँ। পড়তা হুঁ, আর মেয়ে হলে पढ़ता পারতি হুঁ। हूँ। ফারহিন আপু আছেন, पढ़ती তো हूँ मैं ফারহিন আপু होले যদি पढ़ती বলেন, हूँ। কি বলবেন? পারতি হুঁ। হুম, पढ़ती हूँ। जी। अच्छा। और अभी तो आप दर्शनिज्म एकेडमी में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो এটা বলেন তো, আমি দার্শনিজম একাডেমিতে পড়ছি। হুম। मैं दरस निजामी एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। হ্যাঁ, पढ़ रहा हूँ। আচ্ছা। आपकी तालीमी ময়দান क्या है? এটা হচ্ছে ক্ষেত্র, সেকশন, বিভাগ। আপনার শিক্ষার ক্ষেত্র কি, বিভাগ কি? হুম, উত্তর দেয়া। स्पोकन उर्दू। জি। आपकी तालीम का मैदान क्या है? তো জবাব কি এখানে আছে বলেন তো? मेरा मैदान हदीस हदीस और फिका। হ্যাঁ, मेरा मैदान हदीस और फिका। ফিক হ্যাঁ। হাদিস और ফিক মানে ইসলামী আইন শাস্ত্র। मेरा मैदान हदीस और फिक है। हम्म। मेरा मैदान हदीस और फिक है। नाजमुल हसन भाई, आपकी तालीम का मैदान क्या है? आपकी तालीम का मैदान क्या है? भाईजान हसन, क्या आप मौजूद है या नहीं है? हम्म, अच्छा। तो उसके बाद आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया? গ্রাজুয়েশন শব্দটা ইংলিশ। এখানে গাফ রে ইয়া, গ্রে জিম জু, গ্রেজু या शिनुनेशन, গ্রাজুয়েশন। आपने कहाँ से গ্রাজুয়েশন किया? আপনি কোথা থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন? হুম, তো আমার অনার্স কুষ্টিয়া ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে, আর মাস্টার্স ইসলামী আরবিক ইউনিভার্সিটি থেকে।
তো আমি আমারটা দিচ্ছি আর কি, আপনি আপনারটা দেন। मैंने ইসলাম ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া से किया। হুম, এটা হচ্ছে আমি কুষ্টিয়া ইসলাম ইউনিভার্সিটি থেকে করেছি। এবার ওয়াহিদুল কবির ভাই, आपने कहाँ से किया, कहाँ से ग्रेजुएशन किया? मैं राजशीय यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन उसी यूनिवर्सिटी पे है, सेम अच्छा, यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी में। आपके पसंदीदा उस्ताद कौन है, আপনার প্রিয় শিক্ষক কে? मेरा पसंद का उस्ताद महबूब आलम। মাহবুল আলম সাহেব है। मेरे उस्ताद मौलाना अशरफी साहेब, এটা আমার উত্তর আর কি। তো মেরে উস্তাদ। আচ্ছা, আর আপনি বলেন যে मेरे उस्ताद। मेरे उस्ताद, हाँ अभी तो मेरा उस्ताद मेरा पसंद नहीं हो पसंदीदा। अच्छे पसंद। पसंदीदा দেখেন পিছনে আছে, पसंदीदा মানে পছন্দনীয়। এই मेरा पसंदीदा হুম, उस्ताद এই যে पसंदीदा মানে প্রিয়। अफनानुर रहमान अशराफी हुद। শুক্রিয়া, জাযাকাল্লাহ, আল্লাহ কবুল ফরমায়। তো হুম, आप रोजाना, अच्छा আরো কেউ আছেন হয়তো। मिराज भाई, आपके पसंदीदा उस्ताद कौन है? नाजमुल हसन भाई हसन, क्या आप मौजूद है या है कि? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। वालेकुम सलाम जी। উস্তাদ নামাজে গেছিলাম, উস্তাদ আসছি। ओ अच्छा अच्छा। अच्छा। कैसे हैं आप? मेरा उस्ताद मेरे उस्ताद पसंदीदा मौलाना रफीकुल इस्लाम है। मौलाना रफीकुल इस्लाम, माशाल्लाह। तो मैंने पूछा कि आप कैसे हैं, আপনি কেমন আছেন? अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मिराज बिन अली भाई, मिराज खैरियत। भाई, सलाम वालेकुम, आप खैरियत कैसे हैं? खैरियत आतसे है ना, खैरियत आतसी है। खैरियत, खैरियत से हूँ, এই যে লিখে দিই, গত ক্লাসে লিখে দিয়েছিলাম। খায়া রা ইয়াতা खैरियत। खैरियत खैरियत হ্যাঁ, खैरियत खैरियत खैरियत। से हूँ, মানে এই ঢেউটা মানে দুই নক্তা আর কি। मैं जी जी, खैरियत से हूँ। खैरियत मैं खैरियत से हूँ, আমি ভালো আছি। मैं खैरियत खैरियत से हूँ, আমি ভালো আছি। खैरियत खैरियत से हो, खैरियत। अच्छा। आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते हैं, আপনি প্রতিদিন কত ঘন্টা পড়েন, পড়াশোনা করেন? उत्तर दिया আছে मैं रोजाना, रोजाना মানে প্রতিদিন। मैं रोजाना 5 घंटे पढ़ता हूँ, আমি প্রতিদিন 5 ঘন্টা পড়ি। হুম, फैजुल कबीर भाई, आप रोजाना कितने घंटे मैं पढ़ते रोजाना हैं? 5 घंटा पढ़ती हूँ। पढ़ता मैं हूँ। रोजाना 5 घंटे पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ मेरा बोलबे, আর ছেলেরা বলে पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ। হ্যাঁ, मैं रोजाना 3 घंटा पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। ये असल में है, ये कहने के लिए आपने कहा? कहने के लिए बोला, मगर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ, मैंने कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए। हम्म, अल्लाह समय नहीं मिलता। बरकत अता फरमाए, आपके जहन में भी बरकत अता फरमाए। अच्छा, क्या आपको पढ़ाई पसंद है, আপনি কি পড়াশোনা পছন্দ করেন? अ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, অল্প অল্প পছন্দ করেন? क्या? जी हाँ, उत्तर दिया है, जी हाँ, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, আমার পড়াশোনা অনেক পছন্দ। আসলে পড়াশোনা পছন্দ হওয়া, পড়াশোনাটা পছন্দ হওয়া একটা আল্লাহ পাকের আরেকটা নেয়ামত। হুম, এলেমটা পছন্দ হওয়া আরেকটা बेशक। নেয়ামত। আমি আমার মানে যারা ছাত্ররা আছেন সবাই বলি যে ইমান আনার আগে আল্লাহ তাআলা
সবার আগে কোন হুকুমটা দিছেন? আল্লাহ ঈমান আনতে আগে বলেন নাই, আমল করতে বলেন নাই, নামাজ রোজা হজ কিচ্ছু করতে বলেন নাই। আল্লাহ ওহী নাজিল শুরুই করছেন ইকরা দিয়ে, ইকরা পড়ো। হুম। তো মানে মুসলমান হওয়া বা আমাদের ইসলাম ধর্মটা কতটা প্র্যাকটিক্যাল, কতটা বাস্তবিক ধর্ম, যে আগে পড়াশোনা করো, জানো, বুঝো, তারপরে ঈমান আনো, এরপরে আমল করো। হুম। চিন্তা করেন, প্রথমে পড়াশোনা, জানা বোঝা কতটা বেশি জরুরি। তো আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত আছে এর মধ্যে পড়াশোনার নেয়ামতটা অনেক বড় একটা নেয়ামত। মানে লাইফ লং লার্নার হওয়াটা অনেক বড় একটা বিষয়। হুম। আজীবনের জন্য ছাত্র হওয়া, কারণ ছাত্র অবস্থায় ইন্তেকাল করলে জান্নাত একদম সোজা। যেহেতু ছাত্রই পড়াশোনাই করতে যাও জান্নাতে। হুম। সহজ অনেকটা। तो नाजमुल हसन भाई, क्या आपको पढ़ाई पसंद है? मैं रोजाना 1 घंटा पढ़ता हूँ 1 घंटा और पढ़ता हूँ। 5 घंटा फेसबुक चलाता हूँ। 5 घंटा फेसबुक चलाते हैं। হ্যাঁ। উস্তাদ ফেসবুক খালি চালাইতেছে মন চাই রে, পড়ায় খুব মন আপনি আমাদের ইয়াতে আছেন, এই অ্যাডভান্স মাইন্ড ট্রেনিং এ আছেন আপনি, মাইন্ড মাস্টারিতে ওই কোর্সে আছেন আপনি? আজকে আমাদের কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস হবে, এটা থাকেন যদি থাকেন এই গ্রুপে। এই এখানে আলোচনা হবে আর কি। আর এই যে ফেসবুক, যে ফেসবুক এটা আসলে জাতীয় রোগ। ডিজিটাল ডিটক্স হওয়াটা এখন অনেক বেশি জরুরি। যাই হোক, तो सच कहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 3 घंटा पढ़ते हैं आप और 5 घंटा फेसबुक चलाते हैं। हम्म। तो कोशिश कीजिए कि ताकि नफ्स के साथ मुजाहदा किया जाए थोड़ा थोड़ा। अच्छा, আমির ইসলাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওস্তাদ জি, ভালো আছেন? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? আহা, मैं बहुत ভালো है। ভালো, হ্যাঁ, बहुत अच्छा है, अच्छा हूँ। ये बहुत बोले बहुत अच्छा, अच्छा है। এটা বলতে হবে, আচ্ছা বলতে হবে, আলিফ ছে, बहुत अच्छा है। হে আলিফ, আচ্ছা, এ बहुत আচ্ছা। अच्छा है। হুম। बहुत अच्छा हूँ, এই যে হে अच्छा हूँ। পাও নুগুন না हूँ। হে। मैं बहुत मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। আমি অনেক ভালো আছি। मैं জি खैरियत से हूँ, এটাও বলতে পারেন। मैं बहुत জি अच्छा हूँ, এটাও বলতে পারেন। কারণ আচ্ছি হूँ এটা বললেন না, এটা মেয়েরা বলবে। জি मैं बहुत মুয়ান্নাস। अच्छी हूँ এটা মেয়েরা বলবে, আর জি ছেলেরা বলে मैं बहुत अच्छा हूँ। হুম। আমি অনেক ভালো আছি। জি আচ্ছা, क्या आपको पढ़ाई पसंद है? আপনার কি পড়াশোনা ভালো লাগে? এই শেষ লাইন। जी हाँ। जी हाँ। मुझे मुझे पढ़ा अ, मुझे पढ़ा बहुत पसंद है। पढ़ाई, এই যে হামজা ইয়া, पढ़ाई बहुत भाई पसंद है। बहुत पसंद है। मुझे জি पढ़ाई बहुत पसंद है, আমার পড়াশোনা অনেক ভালো লাগে। জি পছন্দ হওয়াটা অনেক কিন্তু বড় একটা বিষয়। জি কিন্তু তো যে, সময় বের করতে নেই আর কি সমস্যা হুম, কর্মব্যস্ততাতে। अगर वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, সময় বের জি করাটা वक्त অনেক কঠিন। निकालना बहुत मुश्किल है जी। হুম। তবে আপনি যদি ভালোবাসেন সত্যিকার, তাহলে কিন্তু সহজ, জানেন। হুম। जी जी আসলে যদি পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, দেখবেন যে আমরা আগে করতাম কি, আমাদের ওই যে এই পড়া যদি হয়, মানে আব্বা আম্মা তো আর বুঝতো না যে পড়া আমার হয়ে গেছে। হুম। जी পড়া তো जी গল্পের বই আমার খুব পছন্দ, ছোটবেলা থেকে গল্পের বই খুব পছন্দ। ওই যে এত বড় বড় কিতাব তো মাদ্রাসায় পড়ায়, এই কিতাবের মাঝখানে এই গল্পের বই, উপন্যাস, বিভিন্ন রকমের এগুলি মাঝখানে রাইখানে না পড়তাম। এই বইয়ের जी মাঝখানে আরেক বই, যেটা ভাল লাগে। মানুষ যেটা जी পছন্দ করে, যে ভালোবাসে, ওই কাজটা একদম সহজ। আপনার जी সময় খোঁজা লাগবে না। আপনি যদি আসলেই ভালোবাসেন, কোথেকে সময় বের হয়ে আসবে এটা আপনার আর বলা লাগবে না। जी ওই जी যে जी নাজুল হাসান ভাই যে বললো, তো 3 ঘন্টা পরে 5 ঘন্টা ফেসবুক চালাই, এই যে ও 5 ঘন্টা এইরকম তো সবাই সময়টা পাইলে কই? এইরকম তো সবারই আছে, এইরকম আমাদেরও আছে জোর। হ্যাঁ, মনে করেন এই জিনিসটাই বাস্তব, যে আপনি এই যে বললো যে এইরকম, এই যে যে এটা কিন্তু ওনার খালি ওনার জন্য, উনি সত্যটা স্বীকার করে নিছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ, হয়তো আমাদের ভদ্রতার খাতিরে স্বীকার করি না, বলি না। আমাদেরও আমাদের হম। তো উনি অবলীলায় বলে ফেলছেন, বাস্তব বিষয়টা জি কিন্তু বাস্তব। এটা জি আমাদের জি জাতীয় জি সমস্যা, এখন জাতীয় রোগ, জি অ্যালার্জি,
জাতীয় ওষুধ না পাওয়া আর জাতীয় প্রবলেম হলো গিয়ে ফেসবুক। হুম। ফেসবুক, জি। এই যে আমাদের মন সময় নষ্ট করতেছে, সময়টা কিন্তু পাওয়া যায় কেমনে? আপনি যেটা ভালোবাসবেন, মন থেকে আসলে চাইবেন, এই জি জিনিসটা কিন্তু সহজ হয়ে যায় তখন। কোন সময় যে 5 ঘন্টা চলে যায় বলাই যায় না, কোন জি সময় জি। গেছে গিয়ে সময়টা। তা আমার ওস্তাদের কাছে একবার, আমরা তখন আলেমে পড়ি, তো ওই সময় এই আমার এক ছাত্র বলতেছে, হুজুর নামাজের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ আসে না, নামাজে আল্লাহর খেয়াল আসে না। এটা মেইনলি আমাদের মাইন্ড ট্রেনিং এর ক্লাস, মাইন্ড মাইন্ড মাস্টারি ক্লাস। তো মাঝখানে বলেই নি আর কি, বলতেছে হুজুর নামাজ এই যে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে আল্লাহরে ভুলে যাই, মুখ দিয়ে আল্লাহ আছে, মনে তো আল্লাহ নাই। তো এই জিনিসটা কিভাবে করা যায়? তো আমার ওস্তাদ তখন বলছিল যে যে আল্লাহরে জোর করে মনে করতে কে বলছে? হুম। আল্লাহরে জোর করে মনে করা দরকারটা কি? হুম। প্রথমে জোর করে আসলে কারো মনে করা যায় না। জোর করে ভালোবাসা হয় না। তো আমার ওস্তাদ একটা ঘটনা বলছিল যে আমার এক বন্ধু আছিল। তো বন্ধু তার চাচাতো বোনের প্রেমে পড়ে গেছে, চাচাতো বোন প্রেমে পড়ছে। এখন তো তারে ভুলান যান, আব্বা আম্মা বলতেছে, আমি ক্লোজ ফ্রেন্ড অনেক, আমার বলতেছে তুমি যেই কোনো ভাবে হোক তোমার এই বন্ধুর মন থেকে চাচাতো বোন মুছা ফেলো, তারে ভুলাই দাও, যে কোনো প্রসেসে যেমনি হোক, দোয়া কালাম দিয়া ভুলাই, এদিক সেদিক ঘুরায় নিয়ে যেদিকে যাও তারে ভুলাই দাও। তা আমার ওস্তাদ বলতেছে যে আমি আমার বন্ধুরে চাচাতো বোন ভুলানোর জন্য কক্সবাজার নিয়ে গেছি। হুম। তো কক্সবাজার নিয়ে গেছি, পরে সাগরের পারে আমরা দাঁড়ায় আছি, আর আমার বন্ধু বলতেছে, আহা, এখানে যদি আমি তারে নিয়ে আইতাম, এই সাগরের বাতাসে দমকা হাওয়ায় চুলগুলি কি উঠতো, কি ভাল লাগতো। তারে নিয়ে হোটেলে খাইতে গেছি, এত বড় বড় মাছ ভাজা, সামুদ্রিক মাছ ভাজা নিয়ে বসছি, মাছ খাইতেছি। ওই জায়গাতেও সে বলতেছে, আহারে, এখানে যদি তারে নিয়ে আসতাম, সে ছোট্ট ছোট্ট লোকমা দিয়ে দেখো তো মজা করে খাইতো। এই যে বলতে এমন একটা জায়গা নেই, হোটেলে, সি বিচে, রাস্তায়, গাড়িতে, সব জায়গায় তার জিকির, তার স্মরণ, তার আমি জোর করে ভুলাইতে পারতেছি না, কোনো প্রসেসেই ভুলাইতে পারতেছি না। এটা জি চিন্তা ভাই। করেন। তা আমার ওস্তাদ বললো যে জোর করে মনে করা যায় না, আল্লাহ পাকের সাথে আগে মোহাব্বত সৃষ্টি করে, ভালোবাসা সৃষ্টি করে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আল্লাহু পাকের সাথে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলে একবার, আল্লাহ, এটা মুখ জি দিয়ে আমিন। না, ঠোঁট দিয়ে জি। ভালোবাসা যায় না, মানুষ ভালোবাসে মন দিয়ে। তো একবার মনের ভালোবাসা হয়ে গেলে এরপরে আর তুমি ভুলবা না, আর ভুলবা না। তখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে আসলে আল্লাহর সাথে ভালোবাসা তো তৈরি হয় কিভাবে, মানে আল্লাহর আসলে ভালোবাসতে চাই আমরা, কেমনে ভালোবাসা যায়? তখন আমার ওস্তাদ একটা ছোট্ট নুস্খা বলছিল, খুব কার্যকরী আসলে। আসলে যে চোখ দিয়া মুনাতে পানি আসে, বা তাহাজ্জুদের সময় এমনিতেই ঘুম ভেঙে যায়, এমনি এমনি না আসলে, বুজুর্গরা এমনি বুজুর্গ হয় নাই। তো আসলে বলতেছে যে তুই দিনে কয়টা কাজ আল্লাহর জন্য করস? 5 ওয়াক্ত নামাজ ও মসজিদে যাওয়ার জন্য মানুষ বলে মুসল্লি, দানও করার জন্য মানুষ বলে তুই দাতা। হ্যাঁ, দুইটা যদি ভালো কাজ করি তার মধ্যেও রিয়া চলে আসে, মানুষের লোক দেখানো একটা ব্যাপার চলে আসে। তখন আমার ওস্তাদ একটা কথা বলছিলেন, খুব কার্যকরী বিষয়টা, বলে প্রেম কোনো সময় লোক দেখায় হয় না। হুম। ভালোবাসা কোনো সময় লোক দেখা হয় না। আল্লাহর জন্য এমন কাজ কর, যে কাজ করে তুই জানাস আর আল্লাহ জানে, আর কেউ জানে না। এমন কাজ যত বেশি করতে পারবি তত বেশি প্রেম বাড়বে আল্লাহর প্রতি, তত ভালোবাসা বাড়বে, তত একাগ্রতা বাড়বে, ইচ্ছা করে আল্লাহরে ভোলা যাবে না। হুম। সত্যি কথা ভাই, যারা যারা আছেন লাইভে, যারা যারা আছেন শুনতেছেন, সত্যি কথা বলতেছে যে গোপনে তুই যদি আল্লাহ যখন দান করতে চাস, একদম গোপনে, কেউ জানে না, ফকিরও তোরা দেখবে না, শুধু তারা হাতে দিয়ে চলে যায়। একটা এতিম বাচ্চা, সে খাইতে পারতেছে না, তার জন্য একটা কিছু কিন, একটা রুটি কিন, একটা কেক কিন, তার হাতে দিয়ে তুই চলে যা, তার দিকে দেখাও দরকার নেই, সে তোরে চিনাও দরকার নেই তুই কে। হুম। আল্লাহর জন্য তারা দিয়ে চলে যা। একটা, আমার তখন হোস্টেলে আমাদের 2 বেলা খাবার হইতো, 2 বেলা সকালে নাস্তা হতো, অনেক ছেলে আছিল যে সকালে নাস্তা করতে পারতো না, টাকা নাই পকেটে। তো একজনের নাস্তা করে দে ফ্রি, মানে তোর চেহারা দেখা দরকার নাই গে, গোপন অন্য কারোর মাধ্যমে পাঠায় দে। শুধু আল্লাহর জন্য খরচ কর, 2 রাকাত নামাজ পড়, ডানে বামে কেউ তোরে দেখতে না। গভীর রাত্রে ঘরে একটা কোণার মধ্যে, যেখানে তোরে কেউ দেখে না, এই জায়গায় 2 রাকাত নামাজ পড় শুধু আল্লাহর জন্য, দেখবি যে প্রেম বাড়তেছে, প্রেম বাড়তেছে। তো আল্লাহর জন্য, শুধু খালেস আল্লাহর জন্য, গোপনে, কারণ প্রেম সবসময় গোপনে হয়। যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবেন তত বেশি গভীর ভাবে আল্লাহরে ফিল করবেন। নামাজের মধ্যে বা যেই কোনো সময় এত বেশি স্মরণ আসবে, আল্লাহরে ভুলতে পারবেন, ইচ্ছা করে ভুলতে পারবেন। আমার হুজুর তখন বলছিলেন যে তুই জোর করে কে বলছে মনে করতে, আগে প্রেম সৃষ্টি কর, আগে আল্লাহর জন্য খুলুস, ওই যে এখলাসের কথা যে বলি আমরা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা কেমনে আসে?
ওই যেমনি ভাবে কেউ কাউরে ভালোবাসলে যেমন সবাই চায় যে আমার ভালোবাসাটা ইউনিক থাক, তো আল্লাহর সাথে আমার ভালোবাসাটা ইউনিক থাক, মানে এমন থাক যে আর কেউ জানা দরকার নেই, শুধু আল্লাহই জানবে আর আমি জানবো, মাঝখানে আর কেউ নেই। তখনই আসলে প্রেমটা হয়, এছাড়া হয় না। যাই হোক, আমরা একটু আউটসাইড বেশি চলে গেছি। क्या आपको पढ़ाई पसंद है? जी हाँ, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। क्या आपको अल्लाह की मोहब्बत पसंद है? जी हाँ। अ- जी हाँ, महा- अल्लाह की मोहब्बत बड़ा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजमुल हसन भाई, फेसबुक छोड़ना आसान है? जी हाँ, अल्लाह अल्लाह की बहुत पसंद करते हैं। আল্লাহ কি মোহাব্বত বহুত পছন্দ है, হ্যাঁ। যখন এটা বাড়বে তখন অটোমেটিক এই ফেসবুকের তীব্রতা কমবে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। उसके बाद आप कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं? আপনি কোন ধরনের বই বেশি পড়েন, ওয়াহিদুল কবির ভাই? आप कौन से কিতাবে ज़्यादा पढ़ते हैं? आप কোন ধরনের বই বেশি পড়েন? আপনি কোন ধরনের বই বেশি পড়েন? আমি হাদিস ও তাফসিরের বই বেশি পড়ি। मैं हदीस और तफसीर के किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ। पढ़ती पढ़ता हूँ, हूँ। तेर आलिफ। पढ़ता हूँ। मेয়েদের জন্য হলে पढ़ती हूँ। मैं हदीस और तफसीर की किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ। मैं हदीस एवं तफसीर की किताब बेशक पढ़ी। अच्छा, आमिर ज़्यादा इस्लाम भाई, बेশি पढ़ি। आप कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं? मैं हदीस और अउलिया ए किराम के जीवनी बहुत पढ़े आरिफ, पसंद करता हूँ। माशाल्लाह, जिंदगी ज्यादा पढ़ते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आप कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं? मैं हादीस और कुरान और इस्लामिक बोई इस्लामी किताबें, या हैं। इस्लामिक किताबें पढ़ता हूँ। ज्यादा पढ़ता हूँ, पौ जगह पा बोले दें, पढ़ता हूँ, पढ़ता पढ़ता हूँ। हूँ, हैं, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आप कहाँ तालीम देना चाहते हैं, আপনি কোথায় শিক্ষাদান করতে চান? অনেকে আশা থাকে যে আমি অমুক জায়গায় পড়াইতে চাই, অমুক জায়গায় পড়াইতে চাই। आप कहाँ तालीम देना चाहते हैं? তালিম মানে শিক্ষা দেয়া। আপনি কোথায় শিক্ষাদান করতে চান? তা এটা আমার উত্তর ছিল, কারণ যেখানে আমি আমার ফারেক হয়েছি ওই মাদ্রাসাতে আমি পড়াশোনা করতে করাইছি। তো এখানে দেয়া আছে मैं अपने मदरसे में तालीम देना चाहता हूँ, আমি আমার মাদ্রাসা শিক্ষাদান করতে চাই। এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার মাদ্রাসাতেই আছি। তো ওইখান থেকে जी চলে এসে আমি আরো দুইটা তিনটা প্রতিষ্ঠান করছি। আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করবেন আল্লাহ যেন বরকত দেয়। তো ওয়াহিদুল जी। कबीर भाई, आप कहाँ तालीम देना चाहते हैं? मैं अपनी मदरसा में तालीम देना पसंद करती हूँ और चाहती हूँ और की चाहता हूँ। हम्म, ছেলে चाहता যেহেতু हूँ। चाहता हूँ, হ্যাঁ। আর क्या आप হবে अपने হুজুর बच्चों को तालीम देना चाहते हैं? जी। গান চলে আসছে বারবারই। क्या आप अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, আপনার বাচ্চাদেরকে শিখাইতে চান? जरूर। मैं अपने बच्चों की तालीम देना चाहती हूँ। चाहता हूँ। चाहता हूँ। चाहता हम्म, हूँ। अमीन भाई, आप कहाँ तालीम देना चाहते हैं? मैं अपने मदरसा में तालीम দিতা तालीम देना, দিতা হ দিতা হ আমি অলরেডি এক মাদ্রাসায় মুদারিস হিসাবে আছি, তো এবং আমি माशाल्लाह, এখানকারই ছাত্র এই माशाल्लाह, জন্য আমার माशाल्लाह। মাদ্রাসা পড়েছি। मैं अपने मदरसे में तालीम देना चाहता हूँ, देता हूँ, देती हूँ, আমি আমার মাদ্রাসায় দিতা হ দিচ্ছি। বা দে জি রাহা জি হুঁ, দিচ্ছি। দে রাহা হ হুম, জি দে রাহা। माशाल्लाह। से नाजमुल हसन भाई, आप कहाँ तालीम देना चाहते हैं? मैं अपने मदरसा में तालीम देना चाहता और तिलमिज तिलमिज़ों की तालीम तालामीज को, जा- ছাত্রদেরকে, तालीम तलबा को तालीम देता हूँ, तालीम देता हूँ। দিতে হবে বাংলা বলে ফেলবেন, মানে কোনো শরম পাওয়া যাবে না। যখন মনে করি উর্দু আসতেছে না, ঠাস করে বাংলা ছেড়ে দিবেন। হুম, যেমন जैसे আমার আমাদের এই যে আমার ওস্তাদ বলতো যে বলার সময় যদি লজ্জা পাস তাহলে এই বলা আর জীবন হইব না।
শিখতে গিয়ে কোনো সময় লজ্জা পাওয়া যাবে না, শিখতে লজ্জা পাওয়া যাবে না। যদি শিখতে লজ্জা পান তাহলে আর শিখতে পারবেন না। হুম। যে কেউ খারাপ কাজ যদি কেউ লজ্জা পায় করে, সে খারাপ কাজও করতে পারবে না। ভালো কাজ যদি কেউ লজ্জা পায় করে, ভালো কাজও সে করতে পারবে না। একজন যে নাচে, সে যদি সে যদি স্টেজে উঠে লজ্জা পায়, সে কি নাচতে পারবে? যে গায়ক জি না। গান গায়, সে যদি স্টেজে গিয়ে লজ্জা পায়, গলা আটকায় আটকায় গায়, সে গাইতে পারবে? গাইতে পারবে না। খারাপ কাজ যখন তারা মন খুলে করে, আমরা ভালো কাজ কেন করতে পারবো না? এখানে লজ্জা কিসের? সুতরাং আমাদের বলতে হবে ইচ্ছা মতো। बेशक। মনে করেন যে আমি আমার ছাত্রদেরকে পড়ানা চাই, বলেন, কোনো সমস্যা নেই। যখন চাই বলুন, আমি বলবো চাহতা হুঁ। হুম। আমার ছাত্রদের মেরে তালাবা কো, আমার ছাত্রদের मैं अपने तलबा को तालीम देना चाहता हूँ, কোনো সমস্যা নেই। ধাক্কা দিয়ে শুধু বলতে থাকেন, মানে বলা বন্ধ করেন না। হুম। আচ্ছা, তালিম কিউ জরুরি হ্যায়, শিক্ষা কেন প্রয়োজন? এখানে দেয়া আছে, তালিম ইনসান কো বাশুর আর কামিয়াব বানাতি হ্যায়, শিক্ষা মানুষকে সচেতন ও সফল করে তোলে। তালিমটা মুয়ান্নাস, তাফিলের ওজনে আসছে। আমরা বেসিক ক্লাসে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই এই ওজনে যা আসবে সব মুয়ান্নাস, এই জন্য বানাতি হ্যায় হয়েছে। হুম। बनाती है। বাশুর মানে সচেতন, বাশুর সচেতন, কামিয়াব মানে সফল। তাহলে তালিম ইনসান কো মানে শিক্ষা মানুষকে, বাশুর সচেতন, और এবং কামিয়াব বানাতি হ্যায় সফল করে তোলে। अच्छा, वाहिदुल कबीर भाई, तालीम क्यों जरूरी है? तालीम इंसान को मशहूर और कामयाब बनाती है, बनाता है। बनाती है। হুম। बनाती है, এইটা হ্যাঁ, হবে হচ্ছে মুয়ান্নাস। হ্যাঁ, এই যে তালিমের কারণে, তালিমটা মহান শব্দ, এই জন্য। বা শহুর, বা শহুর মানে সচেতন। আর আপনি যেটা বলছেন মাশহুর, এটা হলো প্রসিদ্ধ। হুম। এটা হবে বাশুর। বা শহুর মানে সচেতন। আচ্ছা, আমিনুল ইসলাম ভাই, तालीम क्यों जरूरी है? तालीम इंसान को बाशऊर और कामयाब बनाते हैं। माशाल्लाह। नाजुल हसन भाई, तालीम क्यों जरूरी है? तालीम इंसान को बशऊर और कामयाब बनाती है। বানাতে, মাশাআল্লাহ। আমরা পরবর্তী ক্লাসে চলে যাই। হুম। পেশা ও কাজ, ষষ্ঠ ক্লাস। এখানে আমরা আমাদের পেশা, আমাদের কাজ, এগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আপ क्या काम करते हैं? উত্তর দেওয়া আছে, मैं मुदर्रिस और खतीब हूँ। আমি একজন শিক্ষক এবং খতিব। ওয়াহিদুল কবির ভাই, आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? मैं मदरसा में खतीब हूँ। मैं मुदर्रिस और खतीब हूँ। हम्म। मैं मुदर्रिस और खतीब हूँ। असल में आप क्या है वो बताइए। असल में मैं एक बैंकर हूँ। अभी बैंकर है, एक शौहर है। হুম। একজন স্বামী। আমাদের কত পরিচয়, বাসায় আসলে স্বামী, ছেলেদের কাছে গেলে बाबा বাবা, है। হ্যাঁ, মাদ্রাসায় গেলে ওস্তাদ, বাবার সামনে গেলে ছেলে, স্ত্রীর সামনে গেলে ওগো, এরকম কত রকমের পরিচয়। হুম। তো এই আর কি। তো হ্যাঁ, আমির ইসলাম ভাই, আপ क्या काम करते हैं? मैं मुदर्रिस और खतीब हूँ और बोर्डिंग सुपर हूँ। माशाल्लाह, हॉस्टल सुपर है यानी। हॉस्टल सुपर हूँ। হ্যাঁ। हॉस्टल सुपर। নাজিমে মাসকানে তুল্লাব, না, আপনার আপনার পদবিটা একটু বড়। হুম। নাজিমে মানে হোস্টেল সুপার আর কি। नाजिरतुल्लाह। হ্যাঁ, নাজিম, নাজিম মানে সংরক্ষক, মানে হোস্টেল সুপার আর কি। নাজিম সুপার। হুম। নাজিমে মাসকানে, মিম সিন কাফ নুন, নাজিমে মাসকানে তুল্লাব, ত লামালিফ नाजिरतुल्लाह। বা, নাজিমে মাসকানে তুল্লাব মানে হোস্টেল সুপার। আপনার পদবিটা অনেক বড় আছে। হুম। मैं मुदर्रिस और खतीब हूँ और नाजिम मस्कने तुल्लाब हूँ, नाजिम तुल्लाह। मस्कने तुल्लाब हूँ। तुल्लाह हूँ। हम्म। अच्छा, नाजमुल हसन भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं मुदर्रिस और खतीब हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? तो कहाँ माने কোথায়, कहाँ माने কোথায়, आप कहाँ काम करते हैं? हम्म।
এখানে দেয়া আছে मैं एक मदरसे में काम करता हूँ একটা মাদ্রাসায় কাজ করি তো मैं ढाका में काम करता हूँ मैं জায়গার নাম বলতে পারেন मैं एक কোম্পানি में काम करता हूँ আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করি এটাও বলতে পারেন যে আপনি যেই কোনো বিষয় আপনি এখানে আনতে পারেন তো ওয়াহিদুল কবির ভাই आप कहाँ काम करते हैं अ, मैं एक बैंक पे काम करता हूँ या ये तो जयपुर हाट में है। जयपुर हाट में जयपुर है। हाट है अच्छा अच्छा अमीर इस्लाम भाई आप कहाँ काम करते हैं मैं एक मदरसा में काम करता हूँ बगुरा। बोगरा माशाल्लाह नाजुल हसन भाई आप कहाँ काम करते हैं एक मदरसा में काम करते हो ब्राह्मणबाड़िया। ब्राह्मणबाड़िया हम्म ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपको अपना काम कैसा लगता है अपना আপনি আপনার কাজ কেমন মনে করেন বা কেমন লাগে আপনার কাজটা উত্তর দেয়া আছে মুঝে আপনার কাম বহুত পছন্দ है আমার কাজ আমার খুব পছন্দ মানে আমি খুব ভালোবেসে কাজটা করি যে আমি এখন পড়াই অফলাইনে এত বছর পড়াইছি এখন অনলাইনেও আসছি তো আমার পড়াইতে ভালো লাগে হুম তো এই জিনিসটা আমি খুব ভালোবাসি যেটা করতেছি খুব ভালোবেসেই করতেছি হুম तो वाहिदुल कबीर भाई आपको अपना काम कैसा लगता है अ, मेरा काम মানে অনেক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করি আর কি, কিন্তু ভালো লাগে না। যদিও ভালো লাগে না, কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজ করি আর কি। हाँ, मुझे अपना मेरा काम काम अच्छा नहीं बहुत लगता है मगर मैं बहुत अ, कोशिश करता हूँ मैं बहुत আমি খুব চেষ্টা করি হ্যাঁ কোশিশ মানে চেষ্টা করা আর যদি বলেন গুরুত্ব তো গুরুত্ব হচ্ছে আহমিয়ত হ্যাঁ मैं बहुत अहमियत से काम करता हूँ अहमियत देकर मैं अहमियत बहुत अहमियत से काम करती हूँ। हम्म যদিও যদিও मेरा काम मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म हालांकि मेरा काम मुझे अच्छा नहीं लगता হ্যাঁ যদিও বা আমার কাজ हालांकि আমার ভালো লাগে না আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজ করি मैं बहुत अहमियत से काम करता हूँ मगर হ্যাঁ मेरा काम मुझे अच्छा नहीं लगता আমার কাজ আমার ভালো লাগে না তো এই জিনিসটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট কাজ ভালো না লাগাটা আসলে কষ্টের আসলে ওই যে জীবনের শেষ মুহূর্তে গিয়া না পিছনে দিয়ে তাকাইলে খুব আফসোস লাগে সারা জীবন ওই কাজগুলি করে গেলাম যে কাজটা আসলে ভালোই লাগে না টাকা করছি ওই যে কাজ করছি শুধু এটার জন্য টাকার জন্য আর কি কিছু টাকা পাই পরিবারটা চলে এই চলে সে চলে বা মানুষ কিছু সম্মান করে হুম তো সব মিলায় দেখা গেল যে আসলে প্রিয় কাজটা করা হয় না ভালো লাগার কাজটা করা হয় না হুম দুনিয়াটা আসলে এরকমই দুনিয়া আপনি যেদিকে যাবেন চারটা অপশন আপনার আছে চারটার যে কোনো একটা আপনার করতে হবে এর বেশি আপনি কোনো দিয়ে করতে পারবেন অপশন নাম্বার এ কষ্ট 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 আর কষ্ট চারটাই কষ্ট হুম যে কোনো একটা বাছাই করে নেন দিয়েছে। হুম তো সুতরাং আপনি আল্লাহ যেটাই করেন আল্লাহ আপনার চারটার যে কোনো একটাই বাছাই করতে হবে এছাড়া দ্বিতীয় কোনো অপশন নেই হুম আর যদি আপনি আমার খোদা শায়েখ একটা তাআলা কথা নিয়ে বলেন किसी को মানে খুশি করতে পারে না আর কি। সবারই মনের ভিতরে আহ, দিল মে সবারই দর্দ হে। হুম। হ্যাঁ সবকে দিল মে দর্দ হ্যাঁ এই তো এটা এমনি এমনি বলতে থাকবেন বলতে থাকবেন শুধু সবকে দিল মে দর্দ হ্যাঁ সবার অন্তরে কি আছে কষ্ট আছে দর্দ মানে কষ্ট খোদা তাআলা নিয়ে किसी को মানে কাউকে খুশি করতে পারে না। किसी को खुश नहीं कर दुनिया सकते हैं। दुनिया किसी को खुश नहीं कर सकती हम्म तो दोस्त नहीं करते। दुनिया का और खुशी दुनिया করতে किसी को खुश नहीं कर सकते। यह सब दर्द में है सबके दिल में दर्द है তো এইখানে একটা সূত্র আছে আপনি আমাদের কি মাইন্ড সুন্দর ট্রেনিং এর একটা সূত্র অনায়াসে আছে। বলতেছেন, আমরা বলতে পারছি না। এই যে কি কষ্ট! হুম, কোনটা যেটা বলতে চাচ্ছি উর্দুতে বলতে পারছি না। এটা এই যে আপনার যে কষ্টটা এটা তো ছিল আমার আমার এই যে ধরেন 7-8 বছর আগে এই কষ্ট আমারও ছিল হুম 7-8 বছর না মাইন্ড ট্রেনিং এর আগে আমার প্রায় 14-15 বছর হয়ে গেছে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং দেই এই আরবি উর্দু ফার্সি বাংলা ইংলিশে তো এই দুঃখটা আমারও ছিল তা আমার মাদ্রাসার বাচ্চাদের প্রথম যখন হয় প্রথম 1 মাস খুব কষ্ট পায় তারপর ঠিক হয়ে যায় হুম সাল্লাতুল গারামা ইনশাল্লাহ একদম আমি জরিমানা করবই, জরিনা করে ইনশাল্লাহ নিয়ত আছে। আল্লাহ চাইতো ফ্লুয়েন্ট হব আপনার মতোই। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তো এইখানে আসলে কি एक ওই ना যে एक दिन मैं भी आपकी तरह इंशाल्लाह मैं भी उर्दू में आपके तरह एक फ्लुएंट दिन बनूंगा हम्म इंशाल्लाह मैं बनूंगा। भी
आपकी तरह एक दिन बनूंगा। बोलन। इंशाल्लाह मैं भी आपकी तरह एक दिन बनूंगा और उर्दू में फ्लुएंट से बोलेंगे। बात करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आमीन। সক্ষমতা দান করে। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम भाई, नाजुल हसन भाई, उसके साथ जो है कौन है, फारहीन बहन, फारहीन सुल्तान मिराज भाई, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए ताकि सब फ्लुएंटली उर्दू में बात कर सके, पढ़ सके, लिख सके, बात कर सके, सुन सके, सुन के समझ सके। सब जना है इंशाल्लाह। अच्छा मुझे अपना, अच्छा अमीर इस्लाम भाई, क्या आपका अपना काम कैसा लगता है? आपका अपना काम कैसा लगता है? मैं अ, मुझे अपने काम बहुत पसंद है। मुझे मुझे अपना काम बहुत पसंद है। अ, और बहुत कठिन है। कठिन है? बहुत मुश्किल है? मीम शीन बहुत काफ मुश्किल। मुश्किल। मुश्किल जी माने बहुत मुश्किल। कष्ट है। बहुत मुश्किल जी है जी मगर पसंद लगता है, पसंद करता हूँ। जी जी। बहुत पसंद है। আপনাদের কণ্ঠ नाजुल করা हसन भाई, আমার খুব आपको পছন্দ अपना হয়, খুব काम कैसा लगता है? नाजुल हसन भाई, जी, आपका मुझे अपना काम कैसा लगता है? मुझे अपना काम बहुत पसंद है। আবার আহ, পড়াইতে গেলে বেশি ভালো করে পড়াইতে বেশি মুশকিল है। और ज्यादा अच्छा पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा अच्छा ইয়াদা पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ভালো পাঠান। মতো পড়ানো খুব কষ্ট, এটাই তো বলতে চাচ্ছেন নাকি? জি উস্তাদ, জি। হ্যাঁ, ज्यादा अच्छा पढ़ाना बहुत मुश्किल है। আচ্ছা মুশকিল কখন লাগে জানেন, কষ্ট কখন লাগে? হ্যাঁ, কোনো জিনিস যখন আপনি মন থেকে চাইবেন না, হুম, তখন কিন্তু এই কষ্টটা লাগে। তখন কিন্তু আসলে একটা পেরেশানি লাগে। কারণ একটা জিনিস ভালোবাসে না, তারপরে করতেছেন, তারপরে করতেছেন। কিন্তু এই জিনিসটা ভালো লাগার একটা সূত্র আছে। মানে আপনি যেটা ভালোবাসেন না, হুম, সেটারে ভালো লাগার একটা সূত্র আছে। দেখেন একটা গরু আমরা যখন কুরবানি ঈদের আগে, হয়তো 3 দিন, আমরা ঢাকার মানুষ, আমরা বেশি দিন আগে কিনতে পারি না, রাখার তেমন জায়গা নেই, হয়তো 2 দিন 3 দিন আগে কিনি। কেউ তো হয়তো একবার ঈদের আগে কিনে বা অনেক ঈদের দিনও কিনে। এই কিনবো আর কুরবানি দিব, গোস্ত খাবে শেষ। তো যারা ধরেন 2 দিন 3 দিন আগে কিনে, এই 2 3 দিন লালন পালন করে, খাওয়ায়, তার পিছনে একটা পরিশ্রম দেয়, এটার মধ্যেও কিন্তু কি আছে, এই একটা গরু, তারও খাওয়াইতে খাওয়াইতে কিন্তু একটা মহাব্বত, একটা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরবানির দিন জবাই করতে কষ্ট লাগে। হুম, আসলে একটা কষ্ট লাগে। তো এইরকম ভাবে প্রত্যেকটা জিনিস যেটা আপনার আসলে মনতে ভালো লাগতেছে না, সেইটারও ভালো লাগানোর কিছু সূত্র আছে। যদি আপনি ওটার দিকে তাকান যে আমি এটাকে পছন্দ করতেছি না, কেন পছন্দ করতেছি না, আপনাকে নিজের সাথে সেলফ টক একটা বিষয় আছে, নিজের সাথে কথা বলা যে ভালো লাগতেছে না কি জন্য, এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কিছুক্ষণ নিজের সাথে কথা বলেন, দেখবেন আস্তে আস্তে ভালো লাগা শুরু করছে। হম, আস্তে আস্তে ভালো লাগা শুরু, এটা নিয়ে আপনি কথা বলেন, আপনি ওটার দিকে তাকায় থাকেন, ফুল ফোকাসে তাকায় থাকেন। ধরেন একটা বিষয়, আমার প্রথম যেমন আমি যখন ইংলিশ পড়তাম বিরক্ত লাগতো। হুম, ইংলিশের মানে আরবির মাইল পেজ ধরে ফেলছি, আমি আরবি নাহু সরফ যা আছে সব ধরে ফেলছি, কিন্তু ইংলিশ আমার কাছে বোঝা লাগতো। তো আমি তখন মনে করতাম যে আসলে কেন এটা পছন্দ করি না, এটা শিখতে পারতেছে না কি জন্য, ঝামেলাটা কোন জায়গায়। আমি তখন আলাদা ভাবে ইংলিশের দিকে ফোকাস দিয়েছি, বইয়ের দিকে শুধু তাকায় আছি, পড়া দরকার নাই। কারণ আমি তখন মাইন্ড ট্রেনিং আমার করা শেষ। তো মাইন্ড ট্রেনিং করা শেষের পরে আমি ওই রুলসটাই ফলো করছি, ওটা অ্যাপ্লাই করছি, তাকায় আছে বইটার দিকে। তাকায় দেখলাম কি আরবি থেকে তো শতগুণে সহজ ইংলিশ। আরবিতে একটা ফেলে 14টা করে সরফ থাকে, ফালা ফালা ফালু ফালাত ফালাতে ফালনা, চলতেই থাকে। ইংলিশে তো আরো সহজ, গো অ্যান্ড গন, ইট অ্যাট ইটেন, শেষ। 3টা করে মাত্র। ইংলিশে একটা ফেলের গার্ড হলো 3টা করে, আর আরবিতে 14টা করে। তা আমি 14টা শিখে ফেলছি এক একটা ফেলের গার্দান। হ্যাঁ, আর এই জায়গায় 3টা শিখতে পারতেছে না কি জন্য? তো যখন আস্তে আস্তে তার দিকে তাকাইলাম, দেখলাম যে তো সহজ। তো মানে তখন দেখা গেল কি, বলতে বলতে 2 বাক্য 3 বাক্য 10 বাক্য 100 বাক্য 150 বাক্য 1000 বাক্য বলতে 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 আইসা গেছে মুখে। হুম, মুখে মনেও চলে আসছে, মুখে চলে আসছে, একদম ইজি হয়ে গেছে। বিষয়টা আসলে এমন, এই যখন একটা জিনিস ভালো লাগে না, বিরক্তি লাগে, এটা সিম্পল সূত্র হলো তার দিকে তাকায় থাকেন,
তার সাথে টাইম স্পেন্ড করেন, সময় দেন। দেখবেন যারা আপনি সময় দেন তারা অটোমেটিক ভালো লাগা শুরু করে। আপনি প্রতিদিন যাইতেছেন, ব্যাংকে যাইতেছেন বা আমি ক্লাসে যাইতেছি, আমার পড়াইতে কষ্ট লাগতেছে, কিন্তু আপনি ওই জিনিসটার স্পেসিফিক ওই জিনিসটার সময় দিতেছেন না। আপনি ব্যাংকে যান, ব্যাংকের ফাইলগুলি দেখেন, আপনি কাস্টমারের দিকে খুব প্রেম নিয়ে তাকান, ফাইলগুলি খুব আদর করে উল্টান, ঠিক আছে? দেখেন এটাতে আলাদা করে একটা সময় দেন, দেখবেন সত্যি আপনার ভালো লাগা শুরু হয়েছে। হুম, দেখবেন আসলে ভালো লাগা শুরু হয়েছে। इंशाल्लाह। হুম, अभी मैं ये ट्राई करूंगी और करूंगा। करूंगा अ, इंशाल्लाह। बचपन से मैंने इंग्लिश पढ़ता था। क्लास क्लास 9 और 10 में मेरा अम्मी जान मुझे एक डिक्शनरी मेरी अम्मी ने किने दिएছিল। हम्म, হ্যাঁ, खरीद के दी मेरा थी। अम्मा जान मेरे हम्म, ও मेरी अम्मी जान এক হ্যাঁ, ডিকশনারি কিনে দিয়েছিল। হ্যাঁ, তারপর खरीद থেকে के আমি दी थी, ইংলিশ किने পড়তাম, दिएছিল না, खरीद के दी थी। खरीद के दी थी। और उस दिन से मैं खूब मन दिए बहुत मेरे दिल दिल से। से बहुत दिल से पढ़ता था। अ, मैं जब कॉलेज पे गया था और यूनिवर्सिटी पे गया था, मैं इंग्लिश खूब अहमियत से पढ़ता हूँ। अ, पढ़ता था, ওই সময় পড়তাম। মানে পড়তা থা পড়তা থা। আর আমার এই যে ভাষা শেখার জন্য আমার খুবই আগ্রহ। হুম, मेरी मेरा बहुत सी दिल से जज्बा है कि मैं उर्दू सीखूं, मुख्तलिफ पश्तो सीखूं, जबान सीखूं, अरबी विभिन्न मुख्तलिफ जबान जबान सीखूं। सीखूं, मुख्तलिफ जबानों में बात करूं। ওই যে এক এক ভাই বলল যে ফেসবুক তাকে সময় খেয়ে নিচ্ছে। আমি এই এই সব কিছু থেকে বের হতে যাচ্ছি, যে আমি কি কি ভুলের মধ্যে আছি, সেই ভুলগুলো থেকে বের হয়ে मैं गलत से बेर होकर अ, अच्छा की तरफ अ, अ, जाना चाहती हूँ। अच्छा रास्ते में, अच्छे रास्ते में जाना चाहता हूँ। ভালো রাস্তায় আমি যেতে अच्छा চাই। रास्ते में जाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको चंद काम करना जरूरी है। एक बोर्ड आपके सामने रखिए, है, उसमें लिख दीजिए प्रायोरिटी बेस, ये काम सबसे पहले ये करूंगा, डेली एक टारगेट दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ निकल जाएगा इंशाल्लाह। তো এই একটা ছোট্ট সিম্পল इंशाल्लाह। মেথড, বোর্ডে লিখবেন আজকে 24 ঘন্টার মধ্যে এই কাজগুলি করে আমি ঘুমাবো। এই কাজগুলি সবার মাদ্রাসার মধ্যে বা স্কুলের মধ্যে হোয়াইট বোর্ড থাকে, কারো বাসার মধ্যে থাকে না, সবার বাসার মধ্যে থাকা দরকার একটা করে বোর্ড। বোর্ডে লেখা থাকবে যে আজকে আমার টার্গেট কি কি, এই টার্গেট গুলি করবো, একটা টিক মার্ক দিয়ে দিয়ে রাত্রেবেলা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে এরপরে ঘুমানো উচিত। তখন দেখবেন যে কোন দিক দিয়ে এই যে সময় বের হয়ে গেছে, টার্গেট নিয়ে নিয়ে কাজ করা দরকার। इंशाल्लाह। হম, তামির ইসলাম जब ভাই। कोई दिल से चाहता है उसके सामने रास्ता निकलता। रास्ता निकल जाता है, आसान हो जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है। আমির ইসলাম ভাই, জি आप कब से ये জি। काम कर रहे हैं? আপনি কতদিন ধরে এই কাজ করছেন? मैं 15 साल से हम्म, पढ़ाते हैं। पढ़ाता, माशाल्लाह, मैं 15 साल से पढ़ाता हूँ, पढ़ाता जी। हूँ। और खतीब माशाल्लाह आप माशाल्लाह। हो। नाजमुल हसन भाई, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं 4 साल से पढ़ पढ़ाता हूँ, पढ़ पढ़ा पढ़ा, रहा पढ़ा रहा रहा हूँ, এখানে এই বাক্যে দেখা আছে পড়া রাহা হুঁ। এখানে দেখা যাচ্ছে पढ़ा मैं रहा 12 साल से, মানে এই স্লাইডটা আমি যখন বানাইছিলাম তখন আমার শিক্ষকতা বয়স ছিল 12 বছর, এই জন্য আমি আমারটা দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, তো मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, আমি 12 বছর ধরে পড়াচ্ছি। आपका काम कितना मुश्किल है मेराज भाई? हम्म, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। वालेकुम अस्सलाम। মিরাজ ভাই, आपका काम कितना मुश्किल है, এখানে উত্তর দেয়া আছে, একটু রিডিং পড়েন তো। আম, ये जिम्मेदारी का काम है, এটা দায়িত্বের কাজ।
मैं ढूंढता हूँ कहाँ है। ये पहला लाइन, प्रथम लाइन। अच्छा अच्छा, ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी का काम है जिम्मेदारी का काम है। हम्म। अ, और मुझे अच्छा लगता गफ मीम रॉ। मीम गाफ र, मगर, तबे, मगर, हाँ, मगर मुझे अच्छे लगता अच्छा, है। আলিফ আছে, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। হুম। ये दायित्वेर কাজ तो আমার ভালো লাগে, ये जिम्मेदारी का काम है मगर मुझे अच्छा लगता अच्छा है। लगता है वाहिदुल कबीर भाई, आपका काम कितना ये मुश्किल है? जिम्मेदारी का काम है। ये जिम्मेदारी के काम है, मगर मुझे अच्छा लगता है। मगर मुझे अच्छा लगता है, माशाल्लाह। अच्छा, आपका दफ्तर कहाँ है, আপনার অফিস কোথায়? নাজমুল হাসান ভাই, দফতর মানে অফিস। मेरा दफ्तर मस्जिद के पास হ্যাঁ, पास है। মসজিদ কে পাস है। আমার অফিস মসজিদের পাশে, যে কোনো ভাবে है বলতে পারো। आपका दफ्तर, मेरा दफ्तर मस्जिद के पास है। अमीन भाई, आपका दफ्तर कहाँ है? मेरा मेरा दफ्तर मदरसा में पास है। मदरसा के पास है, मेरा दफ्तर मदरसा के पास है, जी। माशाल्लाह। क्या आपको तनख्वाह मिलती है, আপনি কি বেতন পান? আপনি কি বেতন, মেরাজ ভাই, तनख्वाह মানে বেতন, তে নুন খে ওয়াওয়ালি ভা, तनख्वाह तन, মানে বেতন। तन, क्या आपको तनख्वाह मिलती है, আপনি কি বেতন পান? जी हाँ। मुझे अ, महीना माहाना तनख्वाह মানে मासिक, माहाना माहाना तनख्वाह मिलते हैं। मिलती है, मुझे माहाना तनख्वाह मिलती है। मिलते माशाल्लाह। वाहिद भाई, क्या आपको तनख्वाह मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे मुझे माहाना तन तनख्वाह तनख्वाह मिलता है। मिलती है, तनख्वाह और मुअन्नस, स्त्रीलिंग, এজন্য মিলতি है, तनख्वाह मिलती है। এটা একটু ডিফিকাল্ট, উর্দু तनख्वाह তুমি मिलती है। পড়তে পড়তে ফ্লোতে বুঝে যাবে ইনশাআল্লাহ। হুম। जी। আচ্ছা, তারপর এখানে आप कब दफ्तर जाते हैं, আপনি কখন অফিসে যান? আপনি কখন অফিসে যান, মিরাজ ভাই? उस्ताद, अच्छा, इधर लिखा है, मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ। सुबह 8 बजे जाता हूँ। नाजमुल हसन भाई, आप कब दफ्तर जाते हैं, আপনি কখন অফিসে যান? मैं सुबह बात कितने नौ लोग। नौ पे जाता हूँ। 9 बजे जाता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ। आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, আপনার সঙ্গে কতজন লোক কাজ করে? হুম। आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, এখানে উত্তরটা দেয়া আছে। আমির ইসলাম ভাই, मेरे मेरे साथ 50 उस्ताद का काम करते हैं। कितने उस्ताद? 50। 50? जी। 50 জন উস্তাদ কাজ করে, মাশাআল্লাহ। जी, হুম। कामिल मदरसा माशाल्लाह, 50, 50। হ্যাঁ, কামিল মাদ্রাসা, আসাতিজা। मेरे साथ जी। 50 আসাতিজা, উস্তাদের বহুবচন আসাতিজা। असाद हम्म। असातिज़ा मेरे साथ 50 असातिज़ा काम करते हैं, माशाल्लाह। काम अच्छा, करते आपका हैं। ख्वाब क्या है, আপনার স্বপ্ন কি? वाहिद भाई, आपका ख्वाब क्या है, আপনার স্বপ্ন কি? मेरा ख्वाब है मैं उर्दू में अच्छी तरह से बात कर सकूं। अच्छा, अभी माशाल्लाह। मेरा ख्वाब है। अल्लाह ताला आपके ख्वाब को पूरा करे, और इस राह को अल्लाह ताला आसान फरमाए। आमीन। अच्छा, ठीक है, तो मेराज भाई, आपका ख्वाब क्या है, আপনার স্বপ্ন কি? उस्ताद, मेरा ख्वाब थोड़ा अलग है क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बच्चे हिफ्स की साथ साथ उनकी कुरान और उर्दू, ये दो जी। ये दो जबान उनके आते हैं आना, हिफ्स अच्छा, की साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत आला सोच है। अल्लाह ताला आपकी নিয়ত में বরকত अता फरमाए। আমিন। হুম। এটা অনেক অনেক বড় একটা নিয়ত।
তো এই সামনে সপ্তম ক্লাস, এই আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত থাক। जरा भाईरा आसन, जो भाई है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लीव लीजिए, ताकि मैं जो हमारी बहन है फारिन, अ, उनके साथ थोड़ा मश्क कर सकूं। उसके बाद मेरा और एक क्लास है, एडवांस माइंड ट्रेनिंग, उसमें भी आपको मुबारकबाद। अगर आप चाहते हैं तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज बहुत अहम क्लास है, आज খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হুজুর হতে জয়েন করবো পারে। ইনশাল্লাহ। আর এই সপ্তাহে ঢাকায় আসছি, আপনার যে প্রজেক্টটা আছে প্রজেক্টটা দেখতে যাব ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, কেন? ইনশাআল্লাহ। কয় তারিখে আসবেন? আপনাকে শুক্রবারে আসবো, কালকেই চলে আসবো। কালকে আমার আপা আর দুলাভাই হজে যাচ্ছে, ওনাদেরকে মাশাআল্লাহ, বিদায় দিয়ে থাকবো। শুক্রবারে হয়তো আপনার সাথে দেখা হতে পারে, আল্লাহ চাইতে। ইনশাআল্লাহ শুক্রবারে আসেন। তবে শুক্রবার ঠিক জুমা আছে। কোথায় পড়বেন? শুক্রবারে জুমা ফ্লাইট হচ্ছে আপাদের হচ্ছে দুপুরেই। ও আচ্ছা, তাহলে আহ, জুমাটা টাফ হবে। হুম। তাহলে শনিবারও যেতে পারি যদি কাল শুক্রবারে না ইনশাআল্লাহ, পারি। ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ তাআলা। দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। সালাম আলাইকুম। সালাম। জি। জি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।